ఈనాడు 20వ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ వివేకానంద యోగా కేంద్రము జరుపుకుంటుంది. ముందుగా చీఫ్ గెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళని నేను డయాస్ మీద పిలుస్తాను. ఈ కేంద్రానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న శ్రీ కర్రి రామిరెడ్డి గారిని డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా వచ్చిన శ్రీ ఎంబీఈవి ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని ప్లీజ్. అట్లాగే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా శ్రీ జి గురువీర గారిని సాదరంగా పిలుస్తున్నారు. ఈ కేంద్రానికి కర్త కర్మ క్రియగా ఉన్న యోగాచార్యులు గారు డాక్టర్ సాంబశివారెడ్డి గారు జనరల్ సెక్రటరీ. ఈ యోగా కేంద్రానికి ట్రెజరర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి స్వామి గారు ప్లీజ్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కర్రి రామిరెడ్డి గారికి పుష్పించడం ఇవ్వాల్సిందిగా తీసుకురండి. అట్లాగే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వచ్చిన గురువీరా గారికి ప్లీజ్. చెప్పండి. ఈ చీఫ్ ఇంజనీర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లాగే మన ట్రెజరర్ స్వామి గారికి ఈనాటి ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ వన్ టైం గాయత్రి మహామంత్రంతో వన్ టైం మృత్యుంజయ మహామంత్రంతో ప్రారంభిద్దాము. అందరూ కళ్ళు మూసుకుని ఓంకారం దీర్ఘ ఓంకారంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. వన్ టైం మృత్యుంజయ మహామంత్రాన్ని చెప్పిద్దాం. ఇన్హేల్ అతిథులు అందరికీ శుభోదయం, స్వాగతం, సుస్వాగతం, నమస్సుమాంజలి. ఈనాటి ఇది కార్యక్రమాలు ఈనాడు మనకి కార్యక్రమంలో ఉన్న ఐటమ్స్ the activities of the summary మన
జనరల్ సెక్రటరీ గారు లాస్ట్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నుంచి ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ వరకు జరిగిన కార్యక్రమాలన్నీ వారి ప్రజెంటేషన్ సెక్రటరీ గారు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. దాని తర్వాత ఆడిటెడ్ అకౌంట్స్ విల్ బి ప్రజెంటెడ్ బై అవర్ ట్రెజరర్. Then we will have our chief guests and others presentations and the senses, their speeches. So now I request our Honorable Secretary, Yogacharya Dr. K. Samsivareddy garu ఈ నాటి ఈ సెక్రటరీ వారి యాక్టివిటీస్ని ప్రజెంట్ చేయమని కోరుతున్నాను. General Body Meeting of the Vivekananda Yoga Kendram, Vivekananda Colony. I consider it a privilege to present the activity report of the Kendram for the year 2022-2023. This will be followed by the statement of accounts by our treasurer. As all of you know, this Yoga Kendram is a registered body and has entered the 23rd year of uninterrupted service to the community on all the days. As a matter of fact, our yoga center is a practicing yoga classes running center on all the days of the year uninterruptedly except on Sundays and declared holidays, with a timetable drawn based on yoga research covering the following practices. A. Loosening and warming exercises for releasing the accumulated toxins from all the joints of the body parts by adopting stimulation relaxation techniques up to the yield point. B. Practicing different sets of Surya Namaskars for personality development in dynamic mode as well as Patanjali mode. C. Asanas, pranayama, swasakriyas, meditation techniques required for regenerating the body, mind and soul. This has become possible because of the dedicated selfless service of all yoga teachers consisting lady teachers, male teachers and volunteers etc. without taking any remuneration whatsoever. Yoga practice classes. We are presently running yoga practice classes in 3 batches. 2 in the morning for ladies and gents and 1 in the evening exclusively for ladies. Timing of the yoga class and batches. Morning ladies batch and gents batch 5 am to 6:15 am, second floor, that means this floor. Morning ladies and gents batch 6:30 am to 7:45 am, second floor. Evening ladies batch 5 am to 6:15 pm, second floor. About 100 yoga sadhaks are availing the facility every day. ID card and BMI checking. Yoga center is providing ID cards to all yoga sadhaks and are implemented in the yoga classes. Yoga sadhaks who are having ID cards only are permitted into the yoga halls for practicing yoga to monitor their attendance and yoga practice every day. Entry into yoga halls without ID cards is barred to avoid unauthorized elements and to safeguard the sudden health issues and problems which may crop up during the course of practice by the sadhaks. Hence, all the yoga sadhaks are requested to carry their ID cards with them and cooperate with the yoga center in its smooth and efficient running. They are further requested to cooperate with the center by renewing their ID cards promptly soon after their expiry. Yoga therapy. New BMI machine is purchased at a cost of rupees 6 lakhs and installed in the Yoga Kendram office for the benefit of all yoga sadhaks and their friends as well as fellow citizens in the society at free of cost. Yoga therapy center is run concurrently in Yoga Kendram office in the first week of every month for curing back pains, knee pains, sinusitis, asthma, hypertension, diabetes, sleep apnea, snoring, thyroid, spondylitis, sciatica, migraine, bronchitis, rheumatism, depression, etc. Many yoga sadhaks are relieved from their knee pains without undergoing knee replacement surgery, etc.
Such sadhaks have become yoga teachers and teaching yoga classes in our center. There are many cases where thyroid TSH levels, that is thyroid stimulating hormone levels, have come down to below normal range. Many yoga sadhaks got relief from their gastric internal disorders and gynec, PCOD, thyroid problems as well. BP and sugar levels have been brought down in many cases with the education of millet diet. Fasting therapy. Fasting therapy is introduced in the Yoga Kendram for curing all the non-communicable diseases, including cancer. Since fasting is a universal therapy for curing the diseases in a natural way, it is an age-old practice adopted by all the religions. About 24 yoga sadhaks of Yoga Kendram have practiced the fasting ranging from 3 days to 24 days and obtained good results in reducing their weight and fat and relieving from their chronic diseases. Body composition analysis and counseling. Our Yoga Kendram is a computerized yoga center and a unique one by itself. We have continued the facilities of yoga clinic in Yoga Kendram office with the computer equipped BMI machine as already mentioned for conducting body composition analysis, particularly to all yoga sadhaks every month to monitor their health on various parameters for regenerating and upkeeping their health, both physical and mentally. Facilities have been extended to all the fellow citizens in the society in checking their body parameters at no cost, utilizing the new machine. There are cases in which some of the sadhaks reduced their weight by 15 kgs and a reduction of 12% BMI and became yoga teachers in our Kendram and taking yoga classes. On an average, a reduction of 2 kgs in weight and 2% BMI is observed in every month in a regular practicing yoga sadhak. It is very important for the yoga sadhaks to know the progress achieved by them in meeting the desired objective by a set of numbers and yardsticks. More than 100 yoga sadhaks avail this service every month. I appeal to all yoga sadhaks to avail this service, which is complementary to yoga practice for achieving better results and maintaining the health on various parameters. Maintenance and fees pattern. To maintain the yoga rooms in a good and hygienic condition, cleaning and painting work is being done regularly. Cleaning of yoga halls with soap water and hypochlorite solution is being done, and vacuum cleaning of carpets and blankets done very frequently. A nominal fees of 1200 for 1 year at the time of joining and subsequent renewal every year is the free pattern of this center. All school children up to 10th standard are exempted from paying any fees and permitted to practice yoga along with their parents. Any individual who is interested in practicing yoga and unable to pay the fees due to poor economical conditions is exempted from the payment. International Yoga Day. IYD is being celebrated in Yoga Kendram every year since 21st January 2015 onwards, following the common yoga protocol issued by the Ayush Department, Government of India, consequent to the UNO resolution declaring International Yoga Day on 21st June every year. Vipassana meditation. We are conducting 1-day follow-up course in Vipassana meditation every month on first Sunday from 10 a.m. to 4:30 p.m. Group sitting meditation and Anapana meditation for school children between 10 to 18 years age is also going on. Added to this, facilities were provided to sadhaks for practicing Anapana meditation every day. I appeal to all citizens to avail this facility as Vipassana meditation is considered to be the best one invented by Lord Gautam Buddha and being practiced and popularized in more than 150 countries all over the world. It has become difficult for the senior citizen to avail the facility
of yoga practice and meditation being conducted at second and third floors in view of their advanced age and inability to climb steps and reach the meditation halls. To give relief and enabling them to continue to keep good health, lift is provided to reach the second and third floors of the meditation halls and Vipassana hall. I am thankful to Ms. MPCR Memorial Charitable Trust for their regular monthly donation and for providing the yoga halls in which yoga practice classes are conducted. I also thank Sangeetnagar Cooperative Housing Society, Vivekananda Colony Welfare Association, Vivekananda Colony Recreation Club, Sri Venkateswara Swami Temple Committee, Executive Committee members of the Yoga Kendram, all yoga teachers and all sadhaks, yoga sadhaks for their continued cooperation and unstinted support rendered to the yoga center all along and expecting the same cooperation all the future days to come. I once again thank you one and all. Thank you very much. Any doubt regarding the yoga running of the yoga center, you may, timings or other fees better, I think I have explained. Any doubts you may ask. థ్యాంక్ యూ సార్. యోగా చార్లి గారు గత సంవత్సరంతో జరిగిన యాక్టివిటీస్, ఈ కేంద్రంలో జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ గురించి ఎంతో చక్కగా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేశారు. సో ఐ హోప్ దిస్ జనరల్ బాడీ విల్ యాక్సెప్ట్. యా, యూ హ్యావ్ సమ్ పాయింట్స్ సార్? యా, ప్లీజ్. యూ వాంట్ టు? No. I'm not having any doubts. Oh, sorry. Thank you very much, sir. Thank you. సో వారు ఈ యాక్టివిటీస్ గురించి ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే జనరల్ సెక్రటరీ గారు ఈస్ రెడీ టు explain. Anybody has any, or otherwise we feel that they are accepted. This general body has accepted the Sri Swami Garu. He will present the audited accounts. To gentlemen taking their seat in the dais, teachers, executive committee members, yoga sadhaks, today I am presenting accounts for the financial year 2022 to 2023, that is commencing from 1/4/2022 to 31/3/2023. I will read out the figures. Opening balance as on 1/4/2022 as per bank statement 89,562. Opening cash balance on hand, that is as on 1/4/2022 12,020. Opening balance as on 1/4/22 1,01,582. Receipts during the months during the period 1/4/22 to 31/3/23 16,62,970. Total receipts coming to 17,64,552. Coming to expenditure from 4/22/3/23 4,43,931. Closing balance to the end of 31/3/23 13,20,621. Coming to details, cash balance at the bank 13,16,455. Closing cash balance on hand on 31/3/23 4,166. Total cash balance being on 31/3/23 13,20,621. Coming to receipts and payments accounts for the same period 1/4/22 to 31/3/23. Opening balance as on 1/4/22 cash at bank receipt side. Opening balance as on 1/4/22 cash at bank 89,562. Cash on hand 12,020.
Total 1,01,582. Receipts during the year 2022 to 2023. From MS MPCR Trust 12,000. From major donors 1. Kariveer Reddy 3 lakhs. He is the president of our Yoga Kendram. You are all aware of that. Next to T. Kesav Reddy 1 lakh. Sri Kolla Chandramouli 50,000. Srimati Kottakota Shailaja 30,000. Besides that, medical expenditure meeting in connection with his husband, she has contributed 30,000. From Yoga Sadhaks 3,62,732. FDs deposited 5,60,000. Bank interest accrued on FDs 2,29,230. Total receipts come to 8,54,732. Interest on SB account 19,008. Bank interest accrued on FDs 7,89,239. Total 17,64,552. These are the details of receipts. Coming to payment side, expenditure during the 2022 to 2023. Prasadam Garlands Puja account 3,647. Stationery, printing and Xerox 9,515. Maintenance charges. Salaries are also included in this. 2,02,697. Photos, videos, electrical goods and miscellaneous 1,23,205. General body, EC meeting, Happy Assembly, International Day of Yoga celebrations 69,906. Some lift service connections etc. 34,961. Total expenditure came over to 4,43,931. Coming to closing balance on 31/3/23, cash at bank, Union Bank of India 13,16,455. That is primarily Andhra Bank. Cash on hand 4,166. Balance sheet. Coming to balance sheet, liabilities, capital fund expenditure 4,75,655. Total liabilities 13,20,621. Coming to asset side, cash on hand 4,166. Cash at bank 13,16,455. With the kind cooperation of Housing Society, Welfare Association, Temple Committee, Recreation Club, and with the major contributions of donors and sadhaks, the institute is running in a happy way. We are thankful to all sister organizations who are involved in the donations, etc. Thank you everyone. Your acceptance may be conveyed through raising hands. Thank you, sir. I forgot to inform that our auditor, N. Sivalingam, has audited free of cost. సార్ కొంచెం నిల్చోండి. సో దాని తర్వాత ఆయన ఒక 1,00,000 మనకి ఇచ్చారన్నమాట. దాని తర్వాత కొత్త కోట సైలెంట్ 30,000. సో ఆడిటెడ్ అకౌంట్స్ అయిపోయింది. సో అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో నైస్, థ్యాంక్ యూ. మన పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్స్ ఈజ్ ప్రెస్ అండ్ మీడియా. దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వారిని నేను ఐ ఇన్వైట్ హిమ్ టు స్పీక్ ఆన్ దిస్ అకేషన్.
కృతజ్ఞతలు. లేట్ అయినా పర్లేదు. నిజానికి యోగా గురించి మాట్లాడే అంత యోగ్యత నాకు లేదని నేను భావిస్తున్నాను. అంటే భర్తృహరి సుభాషితాల్లో చెప్తాడు, పండితుల సభలో మౌనంగా ఉండటం మంచిది మూర్ఖుడికే. అలాంటి మూర్ఖుడు నేను ఇక్కడ యోగా విషయంలో అయితే సాంబశివారెడ్డి గారు గట్టిగా ఒత్తిడి చేయడం వల్ల నేను ఈ సభకు వచ్చాను. సతీ సమేతంగా కూడా రావడం జరిగింది. నేను కొన్ని అంటే ఇండియా గురించి నా అనుభవాల గురించి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు, ఓకే సార్? 10 మినిట్స్, ఓకే ఓకే 5 నుంచి 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడాను. నేను 50 సంవత్సరాలుగా పాత్రికేయ రంగంలో వివిధ పత్రికల్లో పనిచేశాను. అలాగే ఒక యూట్యూబ్ స్వేచ్ఛ మీడియా అనే పేరుతో ఒక యూట్యూబ్ కూడా రన్ చేస్తున్నాను. నా వయసు 74 సంవత్సరాలు. నేను ఇప్పటికి కూడా యాక్టివ్గా పుస్తకాలు చదవడం, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవటం వల్ల కొంత సమాచారాన్ని సేకరించాను. నేను ఏ రాజకీయ పార్టీకి కానీ, ఏ ఒక ఇజానికి కానీ, అదే కమ్యూనిజం అని, సోషలిజం కానీ, లేకపోతే హ్యూమనిజం అని దేనికి ఒక ఇజానికి కట్టుబడి ఉండే వ్యక్తిని కాను. నాకు అన్నిటినీ అంటే నా వృత్తిపరంగా అన్నిటినీ ప్రశ్నించే అలవాటు. కాకపోతే ఎక్కడ మంచి ఉంటే అక్కడ స్వీకరిస్తాను. నేను అంటే హిస్టారికల్గా హిస్టరీ చదువుకున్నాను, తెలుగు లిటరేచర్ చదువుకున్నాను, ఎడ్యుకేషన్ మీద చదువుకున్నాను, జర్నలిజంలో మాస్టర్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ చేశాను. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బోత్ బీసీజీ ఎంసీజీలో గోల్డ్ మెడలిస్టు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో మెంబర్గా ఉన్నాను. ఇవన్నీ నేను ఒక పదవులో అనుకోలేదు, ఎప్పుడు ఏమి హోదాలో అనుకోలేదు. కానీ ఇవన్నీ నేను నా జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశాలుగా భావించాను. ఇప్పుడు నేను నాకున్న అనుభవాన్ని కొంచెం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నా అదృష్టం వశాత్తు దాదాపు 20-25 దేశాలు తిరిగి చూసే అవకాశం కూడా కలిగింది నాకు. పిల్లలు కానీ మేము కానీ వెళ్ళి ట్రిప్ చేసుకుని చూడటం జరిగింది. తాజాగా నేను వియత్నాం వెళ్ళాను. వియత్నాం ఎందుకు వెళ్తున్నాం, కమ్యూనిస్ట్ దేశం కదా అని కొంతమంది మిత్రులు అన్నారు. అంటే వియత్నాంని లిబరేట్ చేసిన హోచిమిన్ అనే ఒక రైతు నాయకుడు, ఆయన వియత్నాంని పునర్నిర్మించాడు. అంటే ప్రజలని స్వేచ్ఛలోకి తీసుకురావడమే కాకుండా దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి అద్భుతమైన పురోగతి సాధించాడు. ఇండియా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కంటే వియత్నాం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ. ఆ దేశ జనాభా 10 కోట్లు. అక్కడ ఎందుకు ఇంత అద్భుతమైన అభివృద్ధి సాధించగలిగారు అన్నది నాకు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు అర్థమైంది. అక్కడ ప్రజలు ఏషియన్ వాల్యూస్, అంటే ఏషియా వాల్యూస్ అంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నదండి. ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, సోషల్ వాల్యూస్లో ఏషియాకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. దానిని పాటించడం ద్వారా వాళ్ళు అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించారు. ఈ విలువలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే నిజానికి భారతదేశం నుంచే వియత్నాం కానీ, చైనా కానీ, కాంబోడియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ ఇతర దేశాలన్నీ మన ఇండియా నుంచే ఈ విలువలను నేర్చుకున్నాయి. ఈ విలువలను ఎవరు తయారు చేశారంటే ఇండియా అద్భుతమైన 3 మతాలకి పుట్టిన జన్మస్థానం. ఒకటి బౌద్ధ మతము, హిందూ మతము, జైన మతం. ఈ 3 అద్భుతమైన మతాలను ప్రపంచానికి ఇచ్చిన గొప్ప దేశం భారతదేశం. ఈ మతంతో పాటు భారతదేశపు విలువలు ప్రపంచవ్యాప్తమయ్యాయి, విశ్వవ్యాప్తమయ్యాయి. ఎలా అయ్యాయి అంటే ఒక సాంప్రదాయం ఉండేదండి. ముఖ్యంగా బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ అండ్ సన్యాసులు అంటాం కదా. సన్యాసులు అనేది నిజమైన పదం కాదు, అది హిందూ ఇది. కానీ మాంగ్స్ అంటారు వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఒక సాంప్రదాయం ఉండేది. ప్రతిరోజు ఈ రోజు ఇక్కడ పడుకుని ఉంటే ఈ రోజంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి దారిలో అందరితో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి ఇక్కడికి వచ్చి పడుకునే అలవాటు లేదండి వాళ్ళకి. జీవితాంతం వాళ్ళు అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఎంత దూరం ఒక జీవితకాలంలో మనిషి ఎంత దూరం నడవచ్చు. వారికి బౌద్ధ మతపు ప్రాధాన్యతను, విలువలను ప్రజలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు. ప్రజల భాషలో, ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు. అందుకోసం వాళ్ళు వివిధ దేశాల భాషలను నేర్చుకునేవారు. ఎంత డిసిప్లిన్ కావాలండి, వివిధ దేశాల భాషలు నేర్చుకోవాలి. మన వాళ్ళని అమెరికా వెళ్ళమంటే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తారు, జర్మనీ వెళ్ళమంటే జర్మన్ భాష రాదు కదా మనకి అనుకుంటారు. కానీ బౌద్ధ సన్యాసులు అట్లా అనుకోలేదు. వాళ్ళు అన్ని భాషలు నేర్చుకుని ప్రపంచం అంతా తిరిగారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా దాదాపు నేను చెప్పిన ఈ దేశాలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన భారతీయ ముద్ర అక్కడ ఉన్నది. ఉదాహరణ వియత్నాంలో భారతీయుల దేవాలయాలు ఉంటాయని మనం ఊహిస్తామా?
మనం ఊహించమండి. సెంట్రల్ వియత్నాంలో శివలింగాలు, శివాలయాలు, విష్ణువాలయము, గరుత్మంతుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. అవన్నీ శిథిలాల రూపంలో ఉన్నాయి. అమెరికన్లో బాంబులు వేసినప్పుడు కొన్ని శిథిలం అయిపోయాయి, కాలక్రమేణా కొన్ని శిథిలం అయిపోయాయి. ఇది నిర్మించింది ఎవరు? మనకి జ్ఞానం లేదు, మనం మర్చిపోయాం. కానీ మన పూర్వీకుల గొప్పతనం గురించి మర్చిపోయాం. మనకు సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనేది లేదు. సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ లేకపోవడం వల్ల మీ నాన్నగారి పేరు తెలుసు, మీకు మీ నాన్నగారి పేరు తెలుసు, అంతకుముందు ఏంటి అంటే మనం చెప్పలేము. అది చాలా దురదృష్టం. దీంట్లో ముఖ్యంగా మహిళలు దీన్ని కుటుంబం యొక్క చరిత్ర రికార్డ్ చేయడం అనేది అక్కడ నేర్చుకోండి. మన కుటుంబం చరిత్ర తెలిసిన వాడే మన గ్రామ చరిత్ర తెలుసుకుంటాడు, మన ప్రాంతం చరిత్ర తెలుసుకుంటాడు, మన దేశ చరిత్ర తెలుసుకుంటాడు. నిజానికి ఎందుకని మనం ఇలా మర్చిపోతున్నాము? మనకి ఎక్కడికి పోయినా భారతీయుల ముద్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కాంబోడియాలో అంగోర్ వాట్ దేవాలయం ఉన్నది, ప్రపంచంలోనే గొప్ప వింత. అది ఎవరు కట్టారు? కళింగ కట్టారండి. కళింగ అంటే మనం ఒరిస్సా, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి బోర్డర్లో ఉండి నివసించిన ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళి కట్టారు. అంటే అది మనకి చరిత్ర పుస్తకాల్లో చెప్పరు, పేపర్లలో రాయరు, ఛానల్స్ వాళ్ళు చెప్పరు, ఏదో పనికిమాల విషయాలన్నీ చర్చిస్తూ ఉంటారు. దీనికి ఎవరు కృషి చేయాలంటే మరి తప్పకుండా యంగర్ జనరేషన్ ఎవరో ఒకరు తప్పకుండా వస్తారు. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఎమర్జింగ్, ఇండియా ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. ఖచ్చితంగా ఇండియా విల్ బికమ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ కంట్రీ. మేబీ మీ జనరేషన్ మేము చూడకపోవచ్చు, కానీ అనదర్ 20 years విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్, పవర్ఫుల్ నేషన్. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మధ్య వియత్నాంలో రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు? దక్షిణ భారతదేశానికి పల్లవరాజు, చంపా జాతి వాళ్ళు అంటారు అక్కడ వాళ్ళు. ఇప్పటికి కూడా ఆ ప్రజలకు ఆ మెమరీస్ ఉన్నాయండి. ఆ మెమరీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఇండియన్ మెమరీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఒరిజినల్ ఇండియన్స్ మర్చిపోయారు వాళ్ళు. వియత్నాం అంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అనే ఒక ఆలోచన తప్ప అది ఒకప్పుడు భారతీయులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో రాజ్యాన్ని నిర్వహించారు, సెంట్రల్ వియత్నాంలో ఉన్నారు అనే జ్ఞానం లేదు. అలాగే అక్కడ నేను ఒక టెంపుల్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అనే ఒక యూనివర్సిటీ, అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. దానికి 1000 సంవత్సరాల పైగా చరిత్ర ఉంది. దాన్ని కంటిన్యూస్గా నడిపిస్తున్నారు. మన నలంద విశ్వవిద్యాలయాలు, తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయాలు ఎవరో రాజులు వచ్చి తగలబెట్టేశారు. లైబ్రరీలు నెల రోజులు తగలబడిన పుస్తకాలు, 1000 పుస్తకాలు తగలబడిపోయాయి ఇండియాలో. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేకపోయారు. కానీ అక్కడ వియత్నాంలో జ్ఞానాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏం చేసేవాళ్ళంటే యుద్ధం జరుగుతున్నాను కానీ ముఖ్యంగా గ్రంథాలయాలని, ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ కాంక్రీట్ గోతులు తవ్వేసి కాంక్రీట్లో వేసేసి అమెరికా యుద్ధ విమానాలు వేసిన బాంబులు కూడా తట్టుకునే విధంగా తయారు చేస్తారు. అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా అది వాళ్ళల్లో ఆ పట్టుదల అలా ఉండింది. మన దగ్గర ఎందుకని అది పోయింది అంటే మన జ్ఞానాన్ని జనరేట్ చేసింది మనమే, కానీ జ్ఞానాన్ని కాపాడుకునే లక్షణం మనం లేకపోవడం వల్ల ఇంకా నశించిపోయింది. ఇప్పుడు బౌద్ధ గ్రంథాలు కావాలంటే మనం టిబెట్ వెళ్ళాలి, ఒరిజినల్ గ్రంథాలు కావాలంటే. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఆయుర్వేద వాటి గురించి జర్మనీ వెళ్ళాలంటారు, మరి నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మరి ఇది యాక్సెప్టబుల్లా, మనం ఇలాగే నడుపుదామా, ఇలాగే బతుకుదామా అంటే మరి ఆలోచించుకోవాలి మన అందరం. అంటే మన చదువులోనో, మన వ్యవస్థలోనో, రాజకీయ పాలనా యంత్రాంగంలోనో ఏదో ఒక లోపం ఉంది. ఆ లోపాన్ని ఎవరు సరిచేయాలి? మీలాంటి గురువులే సరిచేయాలి. సాంబశివారెడ్డి గారు సార్, ఇది మీరు ప్రజల్లోకి అంటే ఈ జనరేషన్ కాకపోతే వీళ్ళ పిల్లల జనరేషన్ అని తప్పకుండా అది జనరేట్ కావాలి. ఇండియా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ, నో డౌట్. ఇండియా అఖండ భారత్ అంటే భారత యుద్ధంలో కాంబోజ రాజులు పాలించారు, లేకపోతే ఇంకెక్కడి నుంచో వచ్చారని అవన్నీ వాస్తవాలండి. నేను ఆ దేశాలు తిరిగి వచ్చే వరకు నేను కూడా నమ్మలేదు. ఇవన్నీ పుక్కిటి పురాణాలు అనుకునేవాడిని కాదు. అక్కడ శివాలయంలో నేను చూసాను, శివాలయం మీద అమెరికన్ బాంబ్స్ వేస్తే ఆ బాంబును కూడా అక్కడ పెట్టారు, ఆ శివాలయంలోనే పెట్టారు, శిథిలంలో పెట్టారు. అంటే ఇది ఇంత అంటే ఇది 10th centuryలో చేశారు, 9th centuryలో చేశారండి. ఇప్పుడు కాదు, 1000 ఏళ్ల క్రితమే మన భారతీయులు వియత్నాం వెళ్ళి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు మన కుర్రవాళ్ళు వెళ్ళి అమెరికాలోనూ అక్కడ ఇక్కడ అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. నో డౌట్, వీ అప్రిషియేట్ దెమ్, బట్ వీ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ హిస్టరీ. ఆ హిస్టరీ గురించి జ్ఞానం లేకుండా పోవడం అనేది, దాని గురించిన సాహిత్యం రాకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఇది సంబడి
అంటే మన పాత గొప్పతనము, పాతలో తప్పులు లేవని చాలా తప్పులు చేసాం మనం కూడా. ఆ తప్పులతో పాటు గొప్పలు నేర్చుకున్నప్పుడే ఒక సమదృష్టి ఏర్పడుతుంది, సమాజం మీద మనకి సమదృష్టి ఏర్పడుతుంది, ఇతరుల పట్ల గౌరవం ఏర్పడుతుంది. ఇతరులు చేసేవన్నీ తప్పులు, మనం చేసేవన్నీ ఒప్పులు అనే ఆలోచన కూడా కరెక్ట్ కాదండి. లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. మీరు చేసిన తప్పుల్ని సరి చేసుకోవాలి, మీరు చేసిన తప్పులు సరి చేసుకోవాలి, ఇద్దరం కలిసి అమర్చి కావాలి. అది ఆలోచన, ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇంకో విషయం, నేను ఇంకొకటే విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు సంస్కారము, పిల్లలకి మనం సంస్కారం నేర్పిస్తున్నాము, చదువు నేర్పిస్తున్నాము. ఈ సంస్కారం అనే దాన్ని చూడటం కోసము ఇలాంటి యోగ కేంద్రాలకు రావాల్సి వస్తుంది. కాలేజీలో సంస్కారం కనపడలేదు, అసెంబ్లీలో కనిపించట్లేదు, పార్లమెంట్లో కనిపించడం లేదు, ఇంక్లూడింగ్ దేవాలయాల్లో కూడా సంస్కారం కనిపించట్లేదు. దురదృష్టం అండి. మన పూర్వీకులు ఇలా ఉండాలి మన సమాజాన్ని అనుకోలేదు. సంస్కారం నేర్పించే కేంద్రంగా ఇది తయారైనందుకు నేను సంవత్సరానికి కానీ ఆయన టీంని తప్పకుండా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. గ్రేట్. అంటే వాళ్ళు చాలా సైలెంట్గా కృషి చేస్తారండి. వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రచారం ఉన్నది ఏమన్నా సైలెంట్గా పనిచేస్తుంటారు. ఇలాంటి సైలెంట్ హీరోసే జాతిని నిర్మిస్తారు. ఇలాంటి సైలెంట్ హీరో మంచి పాఠశాలల నుంచి, మంచి కుటుంబాల నుంచి, మంచి యోగా కేంద్రాల నుంచి మంచి పౌరులు వస్తారు. మనకి మన భారతదేశంలో లేనిదేం లేదు. భారతదేశంలో 37 క్లైమాటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయండి. ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి అదృష్టం లేదు. మనకి 365 రోజులు తాజా పండ్లు, తాజా పువ్వులు, తాజా కూరగాయలు, తాజా ఆహారం దొరుకుతుంది. కానీ మన పాలకులు ఏంటంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మనకు కావాల్సింది ఫ్రెష్ ఫుడ్ని ఎట్లా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి, ప్రజలకు తొందరగా ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనే విషయం తెలియదు. దాని గురించి కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కార్పొరేట్ కంపెనీ, అమెరికా మల్టీనేషనల్ ఎవరో వస్తాడు, వాడి మాటలు విని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇది ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజలు ఎందుకు ఆలోచించలేదు, పాలకులు ఎందుకు ఆలోచించలేదు, ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదు అనే అనుమానాలకు వస్తుంది. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మన పాఠశాలలు, మన కుటుంబాలు అద్భుతమైనవి. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేవు. ఆసియా కంట్రీలో కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. కానీ దీనిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నామా? దీనికి విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంటే చూస్తూ కూర్చుంటున్నామా? ఎన్ని విడాకులండి. యంగ్ జనరేషన్ చిన్న వయసులో 23, 24 పెళ్ళైన 6 నెలల్లో, 3 నెలల్లో, సంవత్సరంలో విడాకులు తీసేసుకుంటారు. అంటే మ్యారేజ్ని నడిపించలేకపోతే విడాకులు తీసుకోవడానికి నేను తప్పు పట్టట్లేదు. కానీ ఇంత సిల్లీ రీజన్స్ తోటి విడాకులు తీసుకోవడం ద్వారా ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ నశించిపోతున్నది. అలాగే సుప్రీంకోర్టు, నేను విమర్శ చేసినందుకు నన్ను క్షమించాలి, సుప్రీంకోర్టు ఒకే లింగానికి చెందిన వాడు వివాహం చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా అనే అంశం మీద నెలల తరబడి చర్చించి దేశ సమయాన్ని వృధా చేస్తుంది. ఇంతకంటే ముఖ్యమైన సమస్యలు లేవా సుప్రీంకోర్టుకి అని నేను ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాను. అంటే సుప్రీంకోర్టు ఎందుకోసం ఉన్నదా అనే ప్రశ్న తప్పకుండా, అంటే నేను ఇలా ప్రశ్నిస్తే సుప్రీంకోర్టును తప్పు పడతారా అని ఎవరైనా అనుకోవాలి. నేను ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్, ఐఎమ్ రెడీ టు క్వశ్చన్ ఎనీబడి అండ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ లైక్. నా పెర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది, నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే ఎవరైనా నన్ను ఖండించి ఒప్పిస్తే నేను అందుకు రెడీగా. అలాగే ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు పిల్లలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు బిహేవ్ చేసిన పద్ధతి చూస్తుంటే చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంటుంది. నేను పల్లెటూరులో తిరిగేటప్పుడు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తే పిల్లలు నమస్తే పెట్టడమో, విష్ చేయడమో, తెలంగాణలో చూసాను, ఆంధ్రాలో చూసాను, భారతదేశంలో ఎక్కడైనా అంటే సంస్కారం అనేది మన బ్లడ్ లో ఉంది. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నదంటే పద్ధతి ఎందుకని, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఇది? ఈ అరాచక సంస్కారహీనమైన పెంపకం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అనే విషయం ఆలోచించాలి. వాల్మీకి శ్రీరామచంద్రుడు చాలా గొప్పవాడు, చాలా మర్యాద పురుషోత్తముడు అని చెప్తూ ఒక మాట చెప్తాడు. ఆయన పూర్వభాషి, మధుర భాషి, మితభాషి అంటాడు. మూడు పదాలను ఉపయోగించాడండి. మితభాషి, మధుర భాషి, పూర్వభాషి. పూర్వభాషి అంటే ఎవరైనా కనిపించగానే పలకరిస్తాడు, ఆయనే ముందుగానే పలకరిస్తాడు. మనం ఎంతమంది చేస్తామండి అది? అంటే ఏదో ఇది ఎగో క్లాష్ లాగా భావించి పలకరించకుండా ఎదుటి వాడిని పలకరించడం వల్ల ఏంటి, మనం నాట్ లూజింగ్ ఎనీథింగ్.
అంటే రాముడు వాల్మీకి శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అనొచ్చు కానీ ఇవి అన్ని మనం పాటిస్తున్నామా? అది కదా పాటించడానికి కోసం కదా వాల్మీకి చెప్పాడు, మనం పాటించలేదు. అలాగే మితంగా మాట్లాడటం అనేది చేశాడు. మధుర భాష, ఎవరిని హట్ చేయకుండా, కఠినమైన పదజాలను ఉపయోగించకుండా మాట్లాడేవాడు అని. మన పిల్లలకి మన సమాజంలో కూడా ఇటువంటి వాల్యూస్, అంటే మనకి సోషల్ వాల్యూస్ గురించి మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి, అలాగే ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ గురించి చెప్తున్నాయి, అలాగే ఇండివిజువల్స్ గురించి అలా చెప్తున్నాయి, రాజనీతి గురించి చెప్పింది, ఆర్థిక శాస్త్రం చెప్పింది, మనకు పితరుడు భీష్ముడు చెప్పిన రాజనీతి అద్భుతమైన రాజనీతి. మనం మహాభారత రామాయణాల గురించి మాట్లాడటం కానీ వాటి ఒరిజినల్ సతము ఏదో సినిమాల్లో చూడటము. భారతీయుడిగా పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి తప్పకుండా రామాయణము మహాభారతము తప్పకుండా చదవాలి. పిల్లలకి కామిక్స్ చదివించి లేకపోతే టీవీలో కామిక్స్ చూపించి పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ. మా పిల్లలకి రామాయణం తెలుసు, నాకు రామాయణం తెలుసు. మనకు తెలిసిన రామాయణం 0. ఒరిజినల్ రామాయణం వాల్మీకి రామాయణం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, అవి చదివించండి, చదవండి. అంటే ఈ అకేషన్లో నేను యోగా గురించి మాట్లాడడం నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకు తెలిసిన విషయాలు మాట్లాడాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. అందరూ ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ బిగ్ క్లాప్స్. వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంఈ కృష్ణారెడ్డి గారు డొనేట్ చేశారు ఈ హాల్స్ అన్నీ కూడా. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలనే మనం యోగా హాల్స్ రన్ చేస్తున్నాము, యోగా క్లాస్ రన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు కంటిన్యూస్గా యోగా సెంటర్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఇప్పుడు దాకా దే ఆర్ గివింగ్ డొనేషన్, మంత్లీ డొనేషన్ దే ఆర్ గివింగ్. దట్ ఈస్ దర్ సర్వీస్ మోటివ్. ఈ విపాసాహాలు మన ఆచార్యులు గారు చెప్పినట్టుగానే ఈ విపాసాహాలు మనకి నడుచుకుంటానికి జరుగుతుంది. మాలే పెద చెంచిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు హేమలత గారు ఆ ట్రస్టీకి మెంబరు. సో వారికి మళ్ళీ ఒక తర్వాత ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అట్లాగే మనకి ఆనర్ ఆఫ్ గెస్ట్ శ్రీ జి నారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చారు. వారిని సాధారణంగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. వివేకానంద కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కి సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న శ్రీ సూర్యప్రకాశరావు గారిని వారి ఒక సందేశం ఇవ్వమని. నారాయణరావు గారు, ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, కర్లీ రామిరెడ్డి గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ యోగా సెంటర్, గురువీర గారికి, స్వామి గారికి, ప్రకాష్ గారికి, ప్రేమలత మేడం గారికి, యోగా టీచర్స్కి, యోగా ప్రాక్టీషనర్స్కి అండ్ అదర్ మెంబర్స్ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. నాకు కాస్త స్టేజ్ ఫియర్, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఆరేటర్. మాట్లాడటం కూడా నాకు సరిగా స్టేజ్ మీద రాదు కాబట్టి నేను రాసుకున్నాను మన సాంబశివారెడ్డి గారి గురించి విషయాలు, ఆయన గురించి మాత్రమే చెప్తాను. నేను యోగాచార్య డాక్టర్ సాంబశివారెడ్డి కొర్రప్రోలు ఈజ్ యోగాచార్య అండ్ యోగా థెరపిస్ట్ అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ వివేకానంద నగర్ యోగా కేంద్రం, హ్యావింగ్ సో మెనీ మాస్టర్ డిగ్రీస్. మచ్చుకి ఒక 4-5 డిగ్రీస్ చెప్తాను. దే ఆర్ PhD యోగా ఫిలాసఫీ అండ్ మెడిటేషన్, PhD ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్, యోగా ప్రాక్టీసెస్, ఎంఫిల్ యోగా, MA యోగా. ఆ రకంగా ఇంకా ఒక 10 డిగ్రీలు ఎక్స్ట్రానే ఉన్నాయి. నేను ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసి అది మీ అందరి ముందు ఉంచాను, పెద్దలందరికీ ఇచ్చాను. అవి ఈ బాండ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1939 అంటే హ్యావింగ్ 83 years ఆఫ్ ఏజ్, 83 వయసులో వీరు ఈ రోజుకిను యోగా క్లాసెస్ని తీసుకుంటూ మనందరికీ
మార్గదర్శకులుగా మనల్ని ముందుకు నడుపుతున్నందుకు ధన్యవాదములు. వీరి యొక్క సర్వీస్ రికార్డు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈ సర్వ్డ్ ఇన్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అండ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది లెవెల్ ఆఫ్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా రిటైర్ అయ్యారు. కానీ వీటన్నిటికీ ఇంతమందికి యోగా క్లాసులు తీసుకుంటూ ఇంతమందిని ముందుకు నడిపిస్తూ అరౌండ్ 5,000 పైన యొక్క శిష్యులు యోగా క్లాసుకి అటెండ్ అయ్యి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులను మెరుగుపరుచుకున్నారని నేను వినికిడి. అయితే వీరికి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చినాయి. వాటిని కూడా జయించి మృత్యుంజయుడు అనే బిరుదు కూడా ఇవ్వచ్చేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను మచ్చుకి ఆయన గురించి చెప్తాను, మీరందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ఈయనకి 1987లో ఈ సఫర్డ్ విత్ హార్ట్ ప్రాబ్లం. 1987 ఈ కేమ్ అండర్గాన్ డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ ఏం చేశారంటే అండర్గో ఫర్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ. He has refused to it, but he has not accepted for that proposal, and he came out by practicing integrated yoga and the multiple therapy techniques. Integrated yoga and multiple techniques ద్వారా హార్ట్ డిసీజ్ సర్జరీకి వెళ్లకుండానే బయటకు వచ్చారు. డ్యూరింగ్ 1982 he suffered with knee pain. He has undergone surgery. He came out successfully. Continuously I didn't go undergo any knee surgery. I didn't undergo any knee surgery. సర్జరీకి వెళ్ళకుండానే డ్యూరింగ్ 92 suffered with knee pain. During 2015 suffered with cancer to prostate gland and undergone major surgery which took 10 hours time. ఆ సర్జరీకి prostate gland ఆపరేషన్ సర్జరీకి 10 hours ఆపరేషన్ చేయడానికి 10 hours టైం పట్టింది. అండ్ he came out successfully. And during 2016 he has undergone bladder neck operation సర్జరీ. దానికి 8 hours టైం పట్టింది ఆపరేషన్ చేయడానికి. చాలా పెద్ద డాక్టర్లు, నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ స్టేజ్ మీద చదవడానికి కుదరదని చెప్పి ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇచ్చాను. కొంచెం పెద్దల దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంకా ఎవరికైనా కావాలంటే నేను వెల్ఫేర్ సెక్రటరీని, కింద వెల్ఫేర్ ఆఫీస్ ఉంది, వచ్చి నా దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వారి యొక్క డీటెయిల్స్. డ్యూరింగ్ 1918 ఈ సఫర్డ్ విత్ హెర్నియా కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సర్జరీకి వెళ్ళారు కదా సార్, సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఈ కేమ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ప్రతిదీ కూడా వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ మెడిసిన్ యూజ్ సర్జరీకి వెళ్ళినప్పటికీ ఆయన సాధ్యమైనంత వరకు యోగా ప్రాక్టీసెస్ అండ్ స్టేబుల్ ఫుడ్, ఆయనగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ఆయన స్వయాన తీసుకొని ప్రజలకి ఎవరికైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వారికి సలహాలు ఇచ్చుకుంటూ ఈ రోజుకి దౌ హీజ్ 80 years old man, ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ యంగ్ మ్యాన్ అండ్ ఈజ్ సర్వింగ్ టు ది పబ్లిక్. ఇలాంటి పెద్దలకి ఇలాంటి సాంబశివారెడ్డి గారికి, ఆచార్య సాంబశివారెడ్డి గారికి చప్పట్లో మనం అభినందన తెలుసుకున్నామని చెప్పి కోరుకుంటూ విరమించుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలండి సూర్యప్రకాశ్రావు గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆచార్యుల వారి గురించి. చాలా ధన్యవాదాలు. మనము మన ఈ కేంద్రానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న కర్రి రామరెడ్డి గారిని ఒక క్లుప్తంగా వారి సందేశాన్ని సభను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా పాదాభివందనాలు. చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, మన యోగాచార్య సాంబశివరెడ్డి గారు, మన సూర్యప్రకాష్ గారు, స్వామి గారు, హేమలత, నారాయణ గారు, కోటేశ్వరరావు గారు, ఇక్కడ వచ్చిన యోగా టీచర్స్, యోగా నేర్చుకునే సాధకులు అందరు కూడా నా నమస్కారం.
ఆల్రెడీ మన సూర్యప్రకాష్ గారు సాంబశివరెడ్డి గారి గురించి చెప్పారు. ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అయినా సరిపోదు. ఆయన చాలా డెడికేటెడ్గా 20 years నుంచి ఎన్నో వేల మందికి యోగా నేర్పించి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేశారు. సో అది చాలా గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఆ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది మళ్ళీ వాళ్ళకి సర్వ్ చేశారు. అలా సాంబశివరెడ్డి గారు దీన్ని 20 years అన్ఇంటరప్టెడ్గా నడుపుతూ అనేది చాలా గ్రేట్. ఇంకా ఆయన యోగా టీచర్స్ కూడా డిసిప్లిన్గా ఎట్లా నేర్పాలి, ఏం చేయాలి అన్నీ అంతా కూడా ఆయన చాలా సిస్టమేటిక్గా కూడా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ కెమెరాస్ పెట్టి కూడా ఆయన మానిటర్ చేస్తున్నారు. చాలా కష్టపడుతున్నారు యోగా సెంటర్ నుంచి. ఇంకా వాళ్ళ అబ్బాయి శంకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఫాస్టింగ్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఆయన అమెరికా నుంచి వాట్సాప్ గ్రూపులు అన్నీ పంపించి ఆయన ఇక్కడ ఒక 6 months ఉండి ఆయన కూడా చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. ఆయనకు కూడా ఈ సభాముఖంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఈ యోగా సెంటర్ని 20 years బ్యాక్ మా ఫాదర్ కరివీరారెడ్డి గారు, సాంబశివరెడ్డి గారు, ఇంకా కృష్ణారెడ్డి గారు ఇలా ఒక 10-12 మంది కలిపి దీన్ని స్థాపించి కంటిన్యూస్గా ఇది చేస్తూ దీంతో పాటు అక్కడ ఉపాసన కూడా ఒక రూమ్ని కేటాయించి అక్కడ కూడా ఎవరైనా మెడిటేషన్ చేసుకోవాలంటే అది కూడా వీలు కల్పించారు వీళ్ళు. ఈ లిఫ్ట్ ఇవన్నీ వస్తా కూడా కారణం సాంబశివరెడ్డి గారే. దీన్ని ఈ సెంటర్ నడుస్తాకి ఎన్నో స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు ఆయన. అంతే అండి. ప్రసాద్ రెడ్డి గారు కూడా మంచి అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. ఆయన అడ్వైజ్ కూడా మనం ఫాలో అవుతాం, చాలా మంచిది. అది చాలా వాల్యుబుల్ మాటలు చెప్పారు ఆయన చెప్పిన 10 నిమిషాలు. థ్యాంక్స్ అండి. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. నౌ I request guest of honor, our consultant, chartered accountant G. Narayan Reddy గారిని క్లుప్తంగా. Okay, thank you sir, thank you. Now I request our guest of honor, Sri Guruvera garu, Chief Engineer, GHMC, వారిని క్లుప్తంగా. Good morning to everybody, especially to the dignitaries who are sitting on dais. I am Guruvera, Chief Engineer, Kulibut Sharpen Development Authority. Presently, I am looking after the restoration of the heritage structures in the entire old city and multi-level parking complexes in old city. Regarding our center, because of this center only I am able to do my service in an effective manner. When I came to this center about 1.5 years back, I could not able to walk also. Now with this help of this center, I am able to do my service very effectively. This because of our yoga, our Guruji Yoga Sarya only, it has become possible for me. I underwent very big circle. Shankar sir came from US and he advised us on fasting. Fasting also I am following because doctors also could not able to sort out some issues. Because of this fasting, all those problems are being sorted out, not sorted out completely. It is under progress. Thank you very much. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్, ధన్యవాదాలు. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారు, సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్, జిహెచ్ఎంసి. సభకు నమస్కారం. అట్లాగే యోగాచార్యులు గారికి ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. అట్లాగే డయాస్ మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యోగ సాధకులందరికీ నమస్కారాలు. మై నేమ్ ఈస్ కోటేశ్వరరావు. ఐఎమ్ ప్రెజెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ జిహెచ్ఎంసి. అయితే ఐ థింక్ ఐఎమ్ ది రాంగ్ పర్సన్ ఎట్ రైట్ ప్లేస్. నా హ్యాబిట్స్ అన్ని డిఫరెంట్. చక్కగా 7 వరకు నిలబోవటం, అంటే ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్. సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళటం, వస్తూ మళ్ళీ పోలీసువాడ దాకా విజయవాడలో దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళటం. చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే లేట్ నైట్ చదువుకోవటం, మార్నింగ్ లేట్గా లేవటం, ఇది నా హ్యాబిట్. అట్లా ఉండేది. ఇక్కడ చూస్తుంటే అంటే
maybe it is not the first time to visit a yoga center, but ఇట్లాగే ఫ్రెండ్స్ మా మిత్రుడు గురువేద చెప్పంగా 1 month క్రితం రావడం జరిగింది. అట్లాగే యోగాచార్యులు గారు స్పీడ్ బ్రేకర్లు కానీ మా ఆఫీస్కి వస్తే అసలు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యా నేను. అంటే మా ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనిటీలో కూడా ఒక యోగా గురువు ఉన్నారా అని. అంటే జనరల్గా మా ఇంజనీర్స్ ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటాం. అంటే నాకు తెలిసిన మా కొలీగ్స్ కానీ మా డిపార్ట్మెంట్ కానీ అంటే మా ఈయన ఇరిగేషన్లో డిఈగా రిటైర్ అయ్యారంటే అప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. నాకు తెలిసి నా సర్వీస్లో యోగా టీచర్గా అయిన మా ఇంజనీర్ని ఎవరిని చూడలేదు. అంటే జస్ట్ అదొక ఇన్స్పైరేషన్గా తీసుకున్నాను నేను. అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు 95లో బీపీ వచ్చింది, 2011లో షుగర్ వచ్చింది, 2017లో స్టంట్ మాస్టర్ అయ్యాను. అయితే ఇప్పుడు ఏదన్నా వచ్చినా కూడా డాక్టర్ ఎవరు, మంచి డాక్టర్ ఎవరు వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వెళ్ళటము, ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం. కానీ యోగా సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఏమన్నా బాగోకపోతే అనేది ఆ ధ్యాస కానీ అది రాలే ఆలోచన. ఎనీహౌ ఐ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ యోగా సెంటర్, వివేకానంద యోగా సెంటర్ అండ్ అవర్ యోగాచార్య గారు. ఐ ట్రై టు అటెండ్ యోగా. I stay in Moti Nagar. There is also a yoga center. I recently found that center. It is వివేకానంద నగర్ ఉన్న కాలనీ వాసులంతా అదృష్టం చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను మన యోగాచార్యులు వారు ఇక్కడ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇది ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ కదా, మనం అది రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఆయన గౌరవించాలి. ఆయన చెప్పే సందేశాలు మీరంతా పాటించి దీన్ని మళ్ళా ప్రచారం చేసి అట్లాగే ఇందాక ఆయన బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. ఇదంతా కూడా అప్పుడప్పుడు మనం ఈనాడు ఆదివారం వాటిల్లో కూడా సార్ గురించి చేస్తూ ఉంటే కొంత అవేర్నెస్ ఇలాగా పత్రికా మిత్రుల ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంది. అట్లాగే మా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీకు ఒకసారి అలా వియత్నాం చూపించేసి వచ్చేది మమ్మల్ని అందరినీ. అట్లాగే ఇంకా చెప్తే ఇప్పుడు నా గురించి అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా తయారేమంటే మార్నింగ్ ఇంటి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి, టైంకి వేసుకోవాలి. అంటే సిస్టమాటిక్ లైఫ్ ఎలా అయింది, ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవటం అయింది నాకు. అట్లా కాకుండా మీరంతా చక్కగా ఉన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మిమ్మల్ని చూసి నేను కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. పోతే రిగార్డింగ్ మై ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ చెత్త అంతా నా దగ్గరికి వస్తుంది. అంటే నేను సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తాను. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీలో మీరు నమ్ముతారో లేదో 7,500 టన్నులు రోజుకు వస్తుంది. ఇదంతా కూడా మనం జవహర్ నగర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసి డిస్పోజ్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా 10 మంది కలపంగానే మాకు చెప్పే అలవాటు ఏంటంటే ఇంట్లో శానిటైజ్ చేయండి, తడి చెత్త పొడి చెత్త. దీనివల్ల ఏంటంటే మాకు ఈజీ అవుతుంది. మీరు వేరు చేస్తే మాకు, మీరు విడాకులు ఇస్తే మాకు ఉపయోగం. అట్లా తడి చెత్తకి పొడి చెత్తకి. ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా ఇప్పుడు కుప్పలు పెరిగిపోతుంది. ఇట్లా దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ డ్రైన్లన్నీ చోక్ అవుతున్నాయి, ప్లస్ అది డిజిన్గ్రేట్ అవ్వదు. మాకు అక్కడ కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దానివల్ల. సో దయచేసి ఏంటంటే సింపుల్గా ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు చేతి సంచులు వాడండి, ప్లాస్టిక్ కాగితాలు తీసుకెళ్లకుండా కవర్లు. ఇప్పుడు మనం కూరగాయలకు వెళ్ళామనుకోండి, బీరకాయలకు ఒక కవర్ ఇస్తాడు, పచ్చిమిరకాయలు కూడా ఇస్తాడు, దోసకాయలు ఇస్తాడు. ఎన్ని కూరగాయలు కొంటే అన్ని కవర్లు. ఈ కవర్లన్నీ కలిపి ఇంకో పెద్ద కవరు. ఇన్ని కవర్లు వస్తున్నాయి. అవి మనం తినే కాదు, మాకు కూడా ఉపయోగపడవు. సో ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని ఒకసారి తగ్గించాలని ఈ సందర్భంగా ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. దయచేసి ఫైనల్గా మన వివేకానంద యోగా కేంద్రానికి ఇంకా ఇలాగే అభివృద్ధి చెందాలి. ఇంకా ఆయురారోగ్యాలతో మన గురువు గారు ఉండి సమాజానికి ఇంకా సేవలు అందించాలని ఇన్స్పైరేషన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ కోటేశ్వరరావు గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. యోగాయే కాకుండా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ గురించి, పర్టికులర్గా సాలిడ్ వేస్ట్, సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్ గురించి చక్కగా చెప్పారు. చాలా సంతోషం. అందరూ ఫాలో అవుతారని కూడా ఆశిస్తున్నాను. మన కేంద్రం నుంచి కానీ మీ
ది గెస్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు మీ అనుభవాలు క్లుప్తంగా, చాలా క్లుప్తంగా, ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఫెలిసిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎనీవన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దేర్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి చెప్తే. చంద్రమౌళి గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు చంద్రమౌళి అండి. నేను ఈ 2008 నుంచి యోగా సెంటర్కి వస్తున్నాను. నాకు వచ్చే ముందు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యోగా సెంటర్లో. యాజ్ అండ్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సింగిల్ ట్యాబ్లెట్. నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్మోస్ట్ చెప్పదలుకుంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు హెల్తీగా ఒక సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ వాడకుండా రీసెంట్గా ఉన్నాను. మా డాక్టర్, మా సనిల్లా డాక్టర్, మా వేంగు డాక్టర్, వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మెడిసిన్ అంటే నేనంట యోగా అంటాను, వాళ్ళంతా యాంటీ అంటారు. మేము డాక్టర్లు, మేము యాంటీ యోగా అంటే యోగా మీద చెప్తానండి. రీసెంట్గా నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, వాయిస్ ప్రాబ్లం వస్తే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆయన రేపు పొద్దునే రండి, పొద్దున సర్జరీ చేసేస్తానన్నాను. విజయవాడకి వెళ్ళాను సార్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. ఆయన చూస్తాడు, లోపల ఒక వాయిస్ కాల్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పాడు. అసలు మాట రాలా. సరేనని అక్కడ ఓకే అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. వచ్చి గురుగారికి వచ్చి నమస్కారం చేశారు. గురుగారు నాకు గొంతు రావట్లేదండి, సర్జరీ అంటే నువ్వు ఒక్క నెల రోజులు యోగా చేసి తర్వాత సర్జరీ చేసుకున్నాను ఉగాది దాకా. సరే ఏం చేయాలంటే రోజు వచ్చిన పాటనే నాకు అదొక డ్యూటీ అయింది. డాక్టర్ గారికి వచ్చేది నాకు నొక్కేది ప్రయత్నం చేశాను. సో వచ్చిన తర్వాత ఒక 15 డేస్కి నాకు స్లోగా వాయిస్ వచ్చేసింది. తర్వాత నేను మా పాపని ఎప్పుడు సర్జరీ చేయించుకోవడం రోజు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను డాక్టర్ దగ్గర. నేను చేయించుకోను, ఒక 1 month తర్వాత నాకు ఇలాగే ఉంటే చేయించేసుకుంటాను. గురువుగారు అన్నాడు రోజు సాల్ట్ వాటర్ సమ్ టెక్నిక్ చెప్పాడు సార్, దాని ప్రకారం ఫాలోఅప్ చేశాను. నేను జీవితాంతో గురువుగారు రుణపడి ఉంటాను సార్. ఆ యోగా మళ్ళీ తర్వాత ఒక డాక్టర్ దగ్గర అపోలోకి వెళ్ళాను. ఆయన చూసి తగ్గిపోయిందండి, ఇక కొద్దిగా మెడిసిన్స్ ఇట్లా గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ వాడాను. సరే వాడాను. రీసెంట్గా ఆయన పర్ఫెక్ట్గా నాకు హెల్త్ ఉన్నది. ఆ గురువుగారికి నేను ఇన్ని రోజులతో జన్మ చేస్తాను. తర్వాత మా పాపది మీరు డాక్టర్ నమ్మరు డాడీ అంటారు. నేను డాక్టర్ నమ్మనమే, నా సిద్ధాంతం అది. నేను యోగాకే వెళ్తాను. యోగా నాకు మోకాళ్ళలో పోయి డాక్టర్ గారు 10 years బ్యాక్ నీ రీప్లేస్ చేయాలంట. గురువు గారికి ఏమైనా రావట్లేదంటే సార్ గురువు కింద కూర్చోవద్దు, డాక్టర్ గారు నడవద్దు అంటాడు. ఏం కాదు వచ్చి కూర్చొని చేసుకో అన్నాడు. ఇప్పుడు 1.5 నుంచి కూర్చున్నా నాకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదండి. సో ఆ యోగాని నమ్మకం ఒకటి ఉండాలి ఫస్ట్. బిలీవ్ లేనిది ఏది పని జరగదు. ఇదొకటి నాకు రీసెంట్గా చేసిన దాంట్లో నేను సర్జరీకి లేకుండా చేశాను. అదేవిధంగా బీపీ షుగర్ 2 అటాక్ అయినప్పుడు కూడా ట్యాబ్లెట్ అన్నది ట్యాబ్లెట్ వాడలా. కానీ యోగాకు వచ్చిన తర్వాత యోగాలో కూర్చొని ఎంత ఓపిక చేసుకున్నానో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా 120/78 ఉంటుంది బీపీ. షుగర్ వచ్చి 100, నో ట్యాబ్లెట్. మా పాప అంటది ఇంకా ట్యాబ్లెట్ మళ్ళీ చెక్ చేపిస్తే నో నీడ్ టు ట్యాబ్లెట్. అది ఒక్కటేనండి. యోగా అనేది ఒక నా జీవితంలో నేను ఈ మాత్రం ఉన్నానంటే కూడా యోగా. నాకు ఒక యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ నాకు చచ్చిపోయాను అనుకున్నాను. నాకు ఆ గురువుగారు గుర్తొచ్చాడు. ఒక చెప్పే ఎక్కడైనా కూడా బ్రీతింగ్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ అని. నేను నాకు బెలూన్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒక్క తర్వాత నేను అని గట్టిగా ఒక 3-4 times అంటే నా లంగ్స్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఓపెన్ అయిన గురువుగారికి చెప్పుకున్న గురువుగారు ఈ జీవితాంతం నేను మీకు రుణపడి ఉంటాను, మీరు చెప్పింది ఫాలోఅప్ చేశాను. అలా నమ్మకం అనేది ఒక యోగాలు ఉంటే మటుకు పర్ఫెక్ట్. నేను 88 నుంచి ఇప్పుడు 76 kgs వచ్చాను వెయిట్. అంటే ఫుడ్ కంట్రోల్ లేదు, తక్కువ, కానీ ఫుడ్ అంత కంట్రోల్ చేయట్లేదండి. ఇంకా చేస్తే ఇంకా తగ్గుతానేమో. సో నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది ఒక్కటే అండి, నమ్మకం అనేది యోగాకు వచ్చినప్పుడు నమ్మకంగా చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యం హెల్తీగా ఉంటుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి పోయే పనే లేదు. నేనైతే ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పోవట్లేదు. నాకు బీపీ షుగర్ అన్నీ నార్మల్గా వచ్చేసినాయి. నీ రీప్లేస్మెంట్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు చేయించుకోండి. ఇదే విధంగా నేను యోగా చేస్తాను, తర్వాత అవసరమైనప్పుడు చేయించుకుంటాను. అది సార్. అందరికీ నమస్కారం. ధన్యవాదాలు చంద్రమౌళి గారు, మీ అనుభవం చక్కగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు సార్. నౌ ఎనీ సజెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కేంద్ర, ఎనీ సజెషన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పచ్చు. దీని తర్వాత ఫెలిసిటేషన్స్ టు ది యోగా టీచర్స్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ గెస్ట్స్.
So we will have the felicitation. ఇందాక చెప్పినట్లుగానే ఈ ఎంపీసీఆర్ ట్రస్ట్కి ట్రస్టీగా ఉన్నారు. ఎంపీసీఆర్ అంటే మాలే పెద్ద చెంచరి రెడ్డి మెమోరియల్లో బీఎస్సీ ఎంబీఏ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ విద్యాంజలి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి. సో ఆవిడ భావి పౌరులను కూడా తయారు చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ని ఆవిడ నడుపుతున్నారు. ఎవరీ సోల్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్లీ డివైన్. నా మాట అందరికీ వినిపించేస్తుంది కదా? నాకు మైక్ అక్కర్లేదండి. నేను స్కూల్లో 500 మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ అసెంబ్లీ మైక్ లేకుండానే మాట్లాడతానండి. మా ఇంట్లో వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కొంచెం ఇంటికి వచ్చాక సౌండ్ తగ్గించి. ఈరోజు ఇంత గొప్ప సత్కారం అనేది జరగడానికి ఏకైక కారణం నేను ఎంవి కృష్ణారెడ్డి గారి కూతురునండి. Be blessed by the divine with good health, long life, wisdom, prosperity and peace of mind. థ్యాంక్ యూ. నాన్నగారిది స్థాపించారు, కానీ తను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సాంబశివరావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి ముందుకు పెడుతుందండి. సో అందరూ దీన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. దానికి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీ నుంచి కోటేశ్వరరావు గారు వచ్చారు. ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ దీని గురించి చాలా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం మా పిల్లలతోటి అని. ఒక చిన్న సజెషన్ అండి, నెక్స్ట్ టైం ఏ మీటింగ్ పెట్టినా ఇది అవాయిడ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే యాక్షన్ ఇంపార్టెంట్, మాటలు కాదు. నాకు ఇచ్చిన మోమెంట్లో కూడా కవర్ ఉంది, దీనికి కూడా కవర్ ఉంది. నేను మా స్కూల్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళతోటి పోట్లాడి బొకే ప్లాస్టిక్ లేకుండా బొకే చేయించి, బయట ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ జరిగితే ప్లాస్టిక్ లేకుండా పూలన్నీ చుట్టించి తీసుకొస్తాం. లేదు అని అంటే స్కూల్లోనే ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అంటే స్కూల్లోనే చేసేసుకుంటాం. మా పిల్లలే చేసేస్తారు, అవే ఇచ్చేస్తాం. ప్లాస్టిక్ వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయడానికి నా పర్సనల్ లైఫ్లో ముందు ఏంటంటే నేను ఎవరికన్నా చెప్పేదానికి ముందు నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కాబట్టి నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను అవాయిడ్ చేయడానికి నేను 95% వాడనండి. నేను చేతి సంచినే తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దానితోటే షాపింగ్ చేస్తాను. చివరికి చిన్న చిన్న షాప్స్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా డబ్బాలు తీసుకొని వెళ్ళి దాంట్లోనే షాపింగ్ చేసుకుంటాను. పాసిబులా కాదా అని అంటే నేనే ఎగ్జాంపుల్. పాసిబుల్, మనం అవాయిడ్ చేయడం అనేది పాసిబులా కాదా అని అంటే పాసిబులేనండి. కాబట్టి ఇక్కడ యోగా కేంద్రానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు యోగా ఎంత ఇంపార్టెంటో మన చుట్టూ ఎన్వైరన్మెంట్లో మంచి ఇది క్రియేట్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అవునా కదండి? ఇప్పుడు ఈ పాలిథీన్ వలన గాలి అంతా కూడా కలుషితం అవుతుంది. అది తెలుసా అండి? పాలిథీన్ వలన గాలి కూడా కలుషితం అవుతుంది. గాలి, నీరు, భూమి అన్ని కలుషితం అవుతుంది. మరి మనం తినే తిండిలో ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, మనం పీల్చే గాలిలో ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, మనం తాగే నీటిలో ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. అవన్నీ మనకు మంచి చేకూరుస్తాయా? చేకూర్చవు కదండి. కాబట్టి మనం ఈ రోజు నుంచి అందరూ డిటర్మైన్డ్ గా ఉంటే పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు కొంతమంది మహాలు పరిచయం అయిపోతున్నది.
రోడ్డు మీద ఎప్పుడు ఎక్కడ నాకు ప్లాస్టిక్ కవర్లతో కనిపించకూడదండి. దయచేసి డిక్టేట్ చేస్తున్నాను అని అనుకోవద్దు. కాకపోతే కనిపించకుండా మేనేజ్ చేస్తాము అని కాదు, కనిపించకుండా మన జీవన శైలిని మార్చుకుందాం. మీరు మీ యోగా మీది ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ, చుట్టూ ఉంటున్న ఎన్వైరన్మెంట్ ఇది చేసుకోవడం కూడా ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Promise you that from today onwards we will implement your suggestion. కోటేశ్వరరావు గారి మీద ఇది ప్లాస్టిక్ మీద విల్ అవాయిడ్ నెక్స్ట్ టైం. యూ వోంట్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఎనీవే. ఇప్పుడు మన నాన్నగారు మీకు 10 years బ్యాక్ని కృష్ణారెడ్డి గారు వినాయక్ పార్క్లో ఎక్కడ కాగితం అక్కడ పోయి ఏది అక్కడ పెడతా ఉండేవాడు. నేను అబ్జర్వ్డ్. అందరూ కూడా ఏంటి పిచ్చి పెట్టిందా ఏంది అనేవాళ్ళు. చాలామంది అన్నారు అది కాదా పెద్ద మంచి శుభ్రం చేస్తున్నాడు కానీ చెప్పి అప్పుడే 10 years బ్యాక్ హెజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. కృష్ణారెడ్డి గారు మేము స్వయంగా చూసాము. పార్కులో కానీ ఎక్కడ వచ్చినా అని వేస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్లాస్టిక్ తీసి కలెక్ట్ చేసి ఒక తోడు తీసేవాడు, డస్ట్బిన్లో పెట్టేవాడు. అది మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. అది వంశపారంపరంగా వచ్చిందో మరి ఎట్లా తెలియదు, నాన్నగారి నుంచి మీకు వచ్చింది అనుకున్నా. రాము కీర్తిశేషుడు కృష్ణారెడ్డి గారి పరంపరని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న హేమలత గారికి మరొక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ నెక్స్ట్ మన ప్లీజ్ ఆ సార్ చేసిన సజెషన్కి కోటేశ్వరరావు గారు సమాధానం చెప్పాలి. నేను కామన్ సెన్స్తో సమాధానం చెప్తాను. సిగరెట్లు తయారు చేయటం మానేయాలి, లిక్కర్ తయారు చేయటం మానేయాలి, ఇలాంటి వాదనలు చాలా కాలంగా ఉన్నాయి. అవి అంటే సోషల్ చేంజ్ ద్వారా వాటిని అదుపు చేయాలి తప్ప వాటిని ప్రొడక్షన్ మానేయటం అంటే ఇల్లిసిట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్రమంగా నాటుసారా తయారవుతుంది. అలాగే సిగరెట్లు మానేస్తే ఇంకేమైనా గుట్కా అనండి లేకపోతే చుట్టకాల్చడం అనండి ఇలాంటివి వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లం. మీరు చెప్పింది సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఎన్ఫోర్స్ చేయమంటారు. అది డిక్టేటర్ దేశాల్లో, నియంతృత్వ దేశాల్లో కూడా సాధ్యం కాని పని అండి. సోషల్ చేంజ్ సార్ ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, యాక్చువల్లీ ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. అంతేగాని ఇది అసలు ప్రొడక్షన్ ఆపడం అనేది కూడా ప్రభుత్వానికి కూడా సాధ్యం కాదు. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని అఫీషియల్గా బ్యాన్ చేస్తే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఇంకో రకంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఇది వాస్తవం. కాబట్టి ఇది అప్రాప్రియేట్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మిషన్ లైఫ్ ఒకటి మన నడుస్తుంది, అంటే లైఫ్ ఏంటంటే లైఫ్ ఫర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్. మన జీవిత విధానం ఎలా ఉండాలి, ఆరోగ్యం కోసం 5 గంటలకు లెగవాలి, యోగా చేయాలి, టైం తినాలి, ఇలాంటివన్నీ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. మీరు అన్నట్లు ఇండివిజువల్ హెల్త్ కోసం. అట్లాగే పర్యావరణం కోసం మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి. పర్యావరణం అంటే మన చుట్టుపక్కల ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉందనుకో, మన ఆరోగ్యం ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నా మనకి గాలి ద్వారా పొల్యూషన్ నీటి ద్వారా ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. కాకపోతే యోగా చేసే వాళ్ళకి 10 ఏళ్ళలో చెడిపోతే చేయని వాళ్ళకి 1 ఏళ్ళలో చెడిపోతుంది. అది ఆపలేం కదా. అందుకని మన లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎన్విరాన్మెంట్కి ప్రొటెక్షన్గా ఉండాలి. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని నాశనం చేయకుండా. అది ఒక ప్రధానమంత్రి గారు మన ఈ మధ్య UN సదస్సులో ప్రకటించారు. అంటే గవర్నమెంట్ ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా కూడా, ఎన్ని యాక్ట్లు వచ్చినా, ఎన్ని రూల్స్ వచ్చినా కూడా ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ చేంజ్, అంటే ఇండివిజువల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవ్వంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడలేము. నాట్ ఓన్లీ ప్లాస్టిక్, వాటర్ కానీ ఎయిర్ కానీ మేడం చెప్పినట్టు, అంటే వాటర్ సేవింగ్ ఆల్సో మనకి ఒక విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ చేసినట్టే. ఇప్పుడు వాటర్ మనం తెస్తున్నాము, కృష్ణానది నుంచి తెస్తున్నాము, అటు గోదావరి నుంచి తెస్తున్నాము. దాదాపు నెలకి 90 కోట్లే ఖర్చు అవుతుంది గవర్నమెంట్కి ఆ పంపింగ్ చేయటం వల్ల. ఇదేంటి, ఇదంతా కూడా మనకి అల్టిమేట్గా ఎక్కడ పడుతుంది, మళ్ళీ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, బొగ్గు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యూచర్లో జనరేషన్ బొగ్గు ఉంటుందా?
ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా మన ఇంటి దగ్గర ప్రతి వాళ్ళు తన లైఫ్ స్టైల్ని అంటే షేవింగ్ చేసుకుంటాం, ట్యాప్ తిప్పుతూనే ఉంటాం. ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. మనకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి కదా, మన కేసీఆర్ గారు బాగా కరెంట్ ఇస్తున్నారు కదా, కరెంటు వాడుతూనే ఉంటాం అవసరమైనా లేకపోయినా. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది, అల్టిమేట్గా తిరిగి మన మీదే పడుతుంది. ఆ భారం కానీ హెల్త్ పరంగా కానీ మానిటరీ పరంగా కానీ. సో దీనికి లైఫ్ స్టైల్కి ఒక ప్రతిజ్ఞ ఒక డిజైన్ చేశారు. అంటే ఈ సందర్భంగా ప్లాస్టిక్ అనే ఐటమ్ వచ్చింది కాబట్టి దాని మీద ఒక ప్లెడ్జ్ చేద్దామనేది నా విన్నపం. మీకు అందరికీ సమ్మతమైతే ఒక్కసారి లేకుంటుంటే ప్లీజ్ సెల్లో ఒక వీడియో తీస్తే. ప్రతిజ్ఞ రోజుకు పెరుగుతున్న ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు నా వంతు కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ప్లాస్టిక్ వలన కలిగే పర్యావరణ కాలుష్యంపై నా చుట్టూ పక్కల ఉన్న వారికి అవగాహన కల్పిస్తూ నా దైనందిన జీవితంలో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ బట్ట నార కాగితపు సంచులను మాత్రమే వాడుతానని పవిత్ర జలాలను ప్లాస్టిక్ మయము కాకుండా భావితరాలకు కాలుష్య రహిత పర్యావరణాన్ని అందించడానికి నా వంతు కృషి చేస్తానని ఈ పర్యావరణ సందర్భంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ గారు డాక్టర్ కె సాంబశివారెడ్డి గారు, శివశంకర్ రెడ్డి గారు. జిడిఆర్ రాజు గారు,
ధన్యవాదాలు రాజు గారు. గ్యారంటీగా I will leave. ఈ సీతారామస్వామి గారు, రామస్వామి గారు. అదేమన్నా గుర్తుపెట్టుకో. ఆగిరెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ. కొడుకు శాంతారావు. శ్రీ యు ఆదినాథ్, యు ఆదినాథ్, MBA, MCom, MSc యోగా, ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్. ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్. యోగా టీచరు, ఆల్ లేడీ టీచర్స్, అందులో మాధవరం.
శ్రీమతి పక్కకోట శైలజ గారు యోగా కేంద్రం BCom business is a donor and also service provider. యోగా టీచరు మాధవరం మంత్రులు గారు All lady teachers. Sama Santi, get up. Vimala Reddy garu, please come. Vimala Reddy garu. అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ప్రొవైడర్ అయిపోయింది తప్పది తప్ప
కోరుకున్న అంజిబాబు. అనుష వచ్చిందా? అమ్మాయి 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 ఎనలేని సేవ అందిస్తున్న సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కాట్రగడ్డ వెంకట సుబ్బయ్య గారు, బిఎస్సి. ఆయన రోజు ఉదయాన్నే 4:45 వచ్చి కిటికీలు తలుపులన్నీ తీసి రెడీగా పెడతాడు. శ్రీ వై ప్రసాద్ గారు, శ్రీ వై ప్రసాద్ గారు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వై ప్రసాద్. ఈజ్ ఆల్సో సర్వీస్ అప్లికేట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యోగా కేంద్రం. వరకు శివశంకర్ గారు. నాగపల్లి సార్ రాలేదా? విజయ్ కుమార్ గారు, ఆచార్య విజయ్ కుమార్ సోదరమణి. లేపాక్షి ఈజ్ ది సిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ సుధామణి. డెంటల్ డాక్టర్. హీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఏదైనా పళ్ళు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్. శ్రీ పొడపాటి శరత్ బాబు, శ్రీ పొడపాటి శరత్ బాబు, శ్రీ పొడపాటి శరత్ బాబు. నాట్ కేర్.
India, retired, Secretary Vivekananda Colony Welfare Association. Sri K. Sudhakar Reddy. Videographer. ఇవి చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫౌండర్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ సర్కిల్, సెక్రటరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటోగ్రఫీ అకాడమీ, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వివేకానంద యోగా కేంద్రం. థ్యాంక్ యూ సార్. వేస్ట్ పేపర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ. కూర్చోండి సార్, ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్. ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పారు. ఈ కాలనీలో 3 స్పీడ్ బ్రేకర్లు అడిగారు. లేదు మేము రుణపడి ఉంటాం సార్. లేదు, ఇప్పుడే మా ఎస్సీలతో మాట్లాడాను. చిన్నారెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. డెఫినెట్గా 1 monthలో వేపిస్తా అన్నాడు. ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా అవుతుంది. టెలికాన్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. రెజల్యూషన్. సీనియర్ యోగా టీచరు ఇమ్మానేని సుభాషిణి సుబ్బారావు. మీకు అందరూ తెలుసు మన యోగా సెంటర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ యోగా సెంటర్. ఆల్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ. ఎనీబడి కెన్ see the accounts. There is no hiding or anything. Everything is free. Anyhow, we want to take the services of one chartered accountant as our chief consultant, chief chartered accountant. Yoga Center wants to have the services of chartered accountant on voluntary basis without paying any remuneration for his accounting services going to be rendered to Yoga Kendram. In this connection, I propose G. Narayan Reddy Garu, who is a consultant chartered accountant, as Chief Accounts Advisor to our Yoga Kendram. I have requested him and also taken his prior consent of his acceptance. So now, I request the General Body to approve his appointment as Chief Accounts Advisor of our Yoga Kendram for the years to come. Raise your hand, please. Thank you. Advisor for the Yoga Kendram for the years to come. He is doing honorary service. We don't pay any charges for him. దీని తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ తర్వాత మనకి మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పైన ఉంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రకాష్ జీ టు ప్రపోజ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఎంతో మంది అమూల్యమైన స్నానం వీక్షించి ముఖ్య అతిథులు, యోగ సాధకులు, యోగ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసి ఈ యోగ సభను జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదములు. మీరు తదుపరి 5th floorలో మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లెమన్ టీ అరేంజ్ చేయబడి ఉంది. దయచేసి అందరూ స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం.